안녕하세요. Self-Teaching English 셀티영의 이은진입니다. 오늘도 최수진의 모닝 스페셜 3월 24일 기사와 함께 영어 공부 시작하겠습니다. 첫 번째 기사입니다. The U.S. Federal Reserve has raised its key interest rate by 25 basis points, easing pressure for the Bank of Korea, but financial authorities in Seoul are closely monitoring the situation as they cannot rule out the possibility of a recurrence of instability in the global market. 미국 연방준비제도가 기준금리를 0.25%포인트 올리면서 한국은행이 금리 정책 부담을 다소 덜었습니다. 그러나 국제금융시장 불안 재현 가능성을 배제할 수 없는 상황에서 금융당국은 시장을 주의 깊게 주시하겠다고 밝혔습니다. The U.S. Federal Reserve, 미국의 연방준비제도가요, 주어 has raised, 올렸습니다. Its key interest rate, 이 기준 금리율을, 그러니까 기준 금리를 얼만큼 올렸어요? By 25 basis point 하면은 0.25%포인트 올렸습니다. Easing, 그것은요, 완화했죠. Pressure for the Bank of Korea, 한국은행에 대한 뭔가 금리 부담을 다소 덜게 하였습니다. 그러니까 이게 만약에 그 금리가 너무 많이 오르면은 각국, 이게 한국은행뿐만 아니라 각국에서 이제 부담이, 금리 정책에 대한 부담이 더 커질 텐데, 그게 아니라 이 전체에 영향을 미칠 텐데, 이러한 결과가 한국은행에 대해서도 easing pressure, 좀 부담을 줄이는 어떤 결과가 되었다라는 것이고요. But financial authorities in Seoul, 하지만 한국의 이 금융 당국들은요, are closely monitoring the situation. 계속해서 closely, 가까이 모니터링을 하겠다라는 거죠. 주의 깊게 보겠다라는 거예요. The situation, 상황을. As they cannot rule out the possibility of a recurrence of instability in the global market. 그들이, 그러니까 여기 그들은 authorities in Seoul이겠죠. 이 당국이 cannot rule out, 배제할 수 없기 때문이죠. 무엇을 배제할 수 없을까요? The possibility of a recurrence of instability. 불안정의 재현이라는 가능성을 배제할 수 없기 때문에 어디에서요? Global market. 이 전체적인 세계 금융 시장에서의 recurrence of instability. 이 불안 재현 가능성을 배제할 수 없기 때문에 지금 계속해서 closely monitoring 하겠다 하는 것이죠. 두 번째 기사 살펴보겠습니다. French President Emmanuel Macron has refused to abandon his decision to force through a rise in the nation's pension age from 62 to 64, despite many protests across the country and two no-confidence votes. 에마뉴엘 마크롱 대통령은 전국적인 반대 시위와 두 차례 불시민 투표에도 불구하고 연금 수령 연령을 62세에서 64세로 인상하는 연금 개혁안을 강행할 의지를 밝혔습니다. 네, French President Emmanuel Macron이 주어 has refused, 거부했죠. To abandon his decision, 그의 결정을 이제 포기하는 것을 거부했습니다. 어떤 결정이었어요? To force through a rise in the nation's pension age from 62 to 64. 이 국가의 펜션 하면 연금이죠. 연금을 받는 나이를 62세였는데 이제 64세로 올리려고 한 것을 강행하는 거죠. Force through. 계속해서 강행하려고 했던 그의 결정을 포기하는 것을 결정에 대해서 포기하는 것을 거부했다. 그러니까 계속해서 강행해 나가겠다라는 거죠. Despite many protests, 뭐에도 불구하고요, 아주 많은 반대 시위죠. Across the country, 전국적으로요. And two no confidence vote. No confidence vote 하면 불신임, 더 이상 신임하지 않겠다라는 투표. 거기서도 이제 살아나긴 했는데 마크롱 대통령이 이제 두 번의 불신임 투표와 그리고 전국적으로 일어나는 이 프로테스트에도 불구하고 지금 연금을 더 늦게 받으라고 조정하는 연금 개혁안을 고수하겠다라는 것인데요. 이제 사실 이 인구가 아니라 이제
기대 수명이 점점 늘어나고 있잖아요. 사람이 더 오래 살면서 이런 뭔가 개혁이 있어야 하겠다고 생각을 했기 때문에 그런 국가 지도자로서 결정을 한 것일 텐데 그런데 막상 내가 돈을 받는 국민이다 보니까 이렇게 되면은 나는 2년 동안 더 기다려야 되잖아요. 그래서 저도 무엇이 올바른 것인지는 잘 모르겠지만 어떻게 되는지 어떻게 될런지 궁금합니다. 네, 세 번째 기사 살펴볼게요. Canada's population increased by over 1 million people for the first time in history last year, almost entirely due to a surge in the number of immigrants and temporary residents. 적극적인 이민 정책을 펼친 캐나다에서 이민자가 급증하면서 지난해 캐나다 인구가 처음으로 1년 동안 100만 명 이상 늘었습니다. 네, 여기 의역을 되게 많이 해주셨는데 이민 정책을 펼친 이거는 이제 뭐 이런 영어 문장의 어떤 원인이 될 텐데요. 한번 살펴볼게요. Canada's population increased by over 1 million people for the first time in the history last year. 이까지가 주어는 아니죠. 주어는 Canada's population이 주어죠. 캐나다의 인구가 증가했습니다. Increase by over 1 million people. 얼만큼이나 증가했어요? 100만 명이나 증가했습니다. For the first time, 처음으로요. In history, 역사상 처음으로요. Last year, 작년 한 해에만. 그래서 작년 한 해에 지금 100만 명이나 증가를 했는데 almost entirely, 거의 대부분 전체적으로 due to 뭐 때문이에요? A surge in the number of, 증가죠. 수의 숫자의 증가인데 immigrants, 이 이민자와 and temporary resident 하면은 그냥 임시적으로 거주하는 사람들과 이민자가 지금 엄청나게 증가했기 때문에 작년 한 해에 1 million people이 over increased 되었다. 그러니까 순수하게 캐나다 사람들이 애를 많이 낳거나 하는 뭔가 다른 자연적인 인구 증가가 아니라 뭔가 이런 정책 때문이었다 하는 것을 좀 보여주기 위해서 지금 자세하게 이렇게 해석을 해주신 것 같습니다. 네 번째 기사 살펴볼게요. Chile's Senate has unanimously approved a bill that will gradually reduce weekly working hours from 45 to 40, ultimately allowing a schedule of 4 working days followed by 3 rest days. 칠레에서 주당 근로시간을 45시간에서 40시간으로 단축하는 법안을 상원에서 만장일치 찬성으로 가결했습니다. 법안이 시행되면 4일 근무, 3일 휴무가 가능해집니다. 네. 이것도 일단 먼저 해석을 하고 제 의견을 첨부할게요. 칠레 세넷, 이 칠레의 세넷 하면은 상원의원에서 has unanimously approved 하면은 만장일치로 승인을 했습니다. 무엇을요? A bill, 법안인데 어떤 법안이냐? That will gradually reduce weekly working hours. 점차적으로 줄이는 거죠. 주당 근무 시간을 어디서부터 어디까지요? 45시간에서 40시간으로 ultimately 그건 궁극적으로요. allowing a schedule 어떤 스케줄을 가능하게 할까요? Four working days, 4일 일하고 followed by 3 rest days. 그 이후에 3일 쉬는 그런 스케줄을 가능하게 할 것이다 라는데 전 또 의문이 생겼죠. 40시간으로 줄였는데 4일 근무라면 하루에 10시간을 근무해야 되는 거고 이 사람들은 45시간을 원래 근무를 해왔기 때문에 그러면 주당 근무 시간이 45시간이니까 이걸 5일로 했다고 하면 하루에 원래 9시간을 근무했다는 거죠. 그러니까 하루 근무 시간은 1시간을 좀 더 늘리는 거고 네. 하지만 그래도 4일 일하는 게 5일 일하는 것보다 좋다라는 거겠고요. 그리고 기본적으로 우리나라는 8시간을 일하잖아요, 하루. 물론 더 일을 하시는 분들이 많으시겠지만. 그래서 이게 40시간으로 단축되면 4일 근무가 가능하다면 우리도 할 수 있겠다 하는 네, 그런 생각을 또 잠시 가져보았습니다. 네, 마지막 기사입니다. A 62-year-old man has survived the shark attack off Hawaii's Big Island after he managed to fight off a shark that bit his left hand and swam to a nearby vessel whose crew took him to shore. 네.
62세 한 남성이 하와이 섬 앞바다에서 상어의 기습 공격을 받았으나 가까스로 헤엄쳐 달아나 정박 중이던 요트에 도움을 요청해서 목숨을 건졌습니다. 네. A 62-year-old man, 62세의 남성이요, has survived, 살아남았습니다. 어디에서요? A shark attack of Hawaii's Big Island. 하와이의 빅 아일랜드라는 섬에서 이 상어의 공격을 받았는데도 살아남았죠. After he managed to fight off a shark, 그가 샤크, 상어로부터 싸워내서 싸움을 이렇게 할 수 있어서 막 가까스로 해내서 that beat his left hand. 이 샤크는 어떤 샤크였어요? 그의 왼쪽 손을 물은 샤크였죠. 그리고 그는 어떻게 할 수 있어요? 그는 managed to fight off 할 수 있었고 and managed to swim. Actually it's not managed to예요. 왜냐면은 managed to and swam 이게 A와 B가 이렇게 연결되네요. 그가 이제 샤크로부터 fight off 할 수 있었고 그리고 수영할 수 있었죠. To a nearby vessel 근처에 정박된 이 선체 그러니까 배에 수영을 해가지고 갔습니다. 그리고 그 배에 whose crew 거기에 있는 그 선원들이 took him to shore 하면은 이 shore 육지로 해안으로 데려가 주었습니다 하는 것이죠. 그래서 요트에 있던 크루들이 이 사람을 해안으로 데려가서 이제 살아날 수 있었다 하는 그런 기사가 되겠습니다. 네, 여러분 제가 그 이전 영상에도 조금씩 말씀드린 대로 저는 새로운 시도를 좀 해보려고 합니다. 이번 비디오를 마지막으로 해서 최수진의 모닝 스페셜을 해석하는 이 영상은 오늘로써 이렇게 마치고요. 제가 새로운 시도라고 하는 것은 그때 제 얼굴을 보여드린 비디오에서도 한번 말씀드렸는데 제가 약한 부분을 조금 더 보충하는 진짜 제가 영어 공부를 하기 위해서 이 유튜브를 만들었다고 했잖아요. 그래서 제가 부족한 부분인 영어로 글쓰기를 좀 해보려고 해요. 그래서 영어로 제가 제 생각을 어떤 특정한 테마를 가지고 글을 쓰고 그 글을 여러분과 좀 공유하고 또 여러분들께 피드백도 받는 네. 그리고 여러분들도 만약에 가능하시다면 같이 그 주제에 대해서 뭐 영어로 댓글을 달아주신다든지 함께 공유할 수 있는 그런 컨텐츠를 한번 만들어 보려고 합니다. 그래서 이런 지금까지 했던 최수진의 모닝 스페셜은 이미 주어진 컨텐츠를 가지고 제가 보고 해석하는 거라서 시간이 그렇게 많이 걸리진 않았는데요. 지금 이제 제가 시도하려고 하는 이렇게 글을 쓰고 하는 거는 제가 나름의 자료도 찾아봐야겠고 또 생각을 구성하는데도 시간이 걸릴 거고 그걸 실제로 영어로 작문하는데도 시간이 좀 걸릴 것 같아서요. 제가 지금까지와 같이 매일매일 이렇게 영상을 올리기는 어려울 것 같아요. 그래서 일단 첫 번째 시도는 제가 이번 주가 끝난 다음 주 내 금요일 전까지는 한번 시도를 해보고 영상을 올려보겠습니다. 하지만 잘 될지는 모르겠어요. 얼만큼의 퀄리티를 가지고 제가 글을 써서 여러분들께 보여드릴 수 있을지는 모르겠지만 새로운 도전을 하니까 여러분들도 좀 응원을 해주시고요. 아시는 대로 아시는 바와 같이 그 최수진의 모닝 스페셜은 그 뉴스 헤드라인 뉴스 같은 경우에 EBS 라디오 공식 유튜브 채널에서 항상 보실 수 있으니까요. 지금까지 저와 해왔던 방식을 보면 뭐 주어를 어디서 끊고 동사가 어디고 무엇을 하려고 하는지 문장 구조가 비교적 쉽고 계속해서 반복되는 단어도 많고 반복되는 이슈도 많아서 그대로 그 최수진의 모닝 스페셜 라디오 유튜브 채널을 보시면 충분히 공부를 하실 수 있을 거라고 저는 이제 생각을 합니다. 그래서요. 저희 이제 또 넥스트 레벨로 나아가기 위해서 새로운 시도를 해보자고요. 다 준비되셨죠? 갑작스럽게 이렇게 말씀을 드려서 준비가 안 됐는데 라고 생각하실 수 있겠지만 그래도 우리 한번 주말 동안 용기를 내고 충전을 해서 다음 주에는 새로운 컨텐츠로 제가 찾아오도록 하겠습니다. 여러분 오늘 또 함께 공부해 주셔서 감사합니다. 안녕.